тантанаҳои майдони гӯштингирӣ дар қаламрави тоҷикистон бо маром идома дорад ва мо имрӯз ба ноҳияи Темурмалик, деҳаи овозадори Чилча омадем. чун мебинем ки аллакай рақобатҳо ҳам дар майдони имрӯза оғоз гардид. мо низ пайгири сабқатҳо мешавем ва ҳунарнамоии паҳлавононро аз наздик ба шумо пешниҳод мекунем. шумо низ моро пайгир бошед, зеро ки дар майдони имрӯза на танҳо паҳлавонони тоҷикистон, балки паҳлавонон аз Узбекистон, Федератсияи Русия ва Қазоқистон ҳам иштирокашон дар назар аст. моро пайгир бошед. аз субҳи барвақт фазои деҳоти Чилча ранги идона гирифта буд. садои шодиву хандаи мардум, ҳаяҷони ҳаводорон аз он дарак медод, ки дар ин макон боз як рӯзи фаромӯшнашавандаи варзишӣ доир мешавад. майдоне ки ҳамасола рамзи паҳлавонӣ, дӯстӣ ва ҷавонмардии мардуми тоҷик мегардад, имрӯз боз дарҳои худро барои дӯстдорони гӯштингирӣ боз намуд. дар ҷамоати деҳоти Чилчаи ноҳияи Темурмалик мусобиқаи анъанавии гӯштингирӣ бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор гардид. имсол низ бо ташаббус ва дастгириҳои соҳибкорон ва мардони саховатпешаи ин диёр санаи 16 май бахшида ба моҳвораи ҳафтаи ҷавонон ва таълили 35-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон чунин як чорабинӣ бо шукӯҳи варзишӣ роҳандозӣ шуд. дар ноҳияи Темурмалик челе ки ба ҳамагон маълум аст, аз номаш ноҳияро ҳамчун ноҳияи паҳлавонпарвар мешиносанд ва эътироф мекунанд ва ҳамин ҷашнҳои гӯштини миллӣ ки сар карда аз моҳи феврали ҳамин соли ҷорӣ рафта истодааст, ҳамин гувоҳи ҳамон аст. аввалин гӯштине ки бахшида ба бузургдошти Исаимин Раҳимов буд дар моҳи феврал баргузор гардид дар ҷамоати деҳоти ва гурдоварони ноҳияи Темурмалик ва ҳамин оғози марҳилаи гӯштингирӣ шуд ва баъд аз ин дар дигар ҷамоату деҳот гӯштини миллӣ бисёр дар сатҳи заруриву баланд гузашта истодааст. ҳоло мебинед дар ҷамоати деҳоти Чилчаи ноҳияи Темурмалик бо ибтикори соҳибкорон ва варзишпарварону варзишдӯстдорони ноҳия ва бахусусан дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия гӯштини миллӣ бисёр дар сатҳи зарурӣ гузашта истодааст ва умед дорем ки ҳамин гуна чорабиниҳо дар дигар манотиқи ноҳия низ аз оянд боз бештару беҳтар баргузор хоҳад шуд. ин ҷамъомади варзишӣ танҳо маҳфили рақобатҳои паҳлавонон нест. ин саҳнаи эҳёи анъанаҳои некиниёгон, мактаби тарбияи ҷавонон ва рамзи муттаҳидии мардум мебошад. дар ҳар гӯшаи майдон эҳсоси ифтихор аз фарҳанги миллӣ ва муҳаббат ба варзиш баръало эҳсос мегардид. паҳлавонони ҷавону соҳибтаҷриба бо иродаи қавӣ вориди майдон мешуданд. ҳар яке мехост қудрат, маҳорат ва ҷасорати худро нишон диҳад, аммо болотар аз ҳама эҳтиром ба рақиб, ҷавонмардӣ ва одоби паҳлавонӣ қарор дошт, арзишҳое ки аз азал дар вуҷуди миллати тоҷик ҷой гирифтаанд. آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان مهد کشتی‌های دنیا هست، یعنی میگن سرزمین مادری یا همون مهد ورزش‌های گراپلینگی یا کشتی‌هایی که وجود داشته. الان این در واقع اینا سنت‌هایی هست که چند هزار ساله است. شما یک بدون هیچ امکانات خاصی با یک اعلان حدود 10,000 20,000 تا 50,000 نفر آدم جمع میشن و از صبح شروع میشه این مسابقات و تا غروب ادامه پیدا میکنه، ضمن اینکه یک انگیزه ایجاد میشه برای نورسان و جوانانی که دوست دارن در آینده در واقع برای کشورشون افتخار آفرینی کنن، چه در سطح مسابقات بین المللی، بازی‌های آسیایی و حتی در رشته‌های مثل جودو بتونن تو المپیک هم مدال بگیرن. در ناحیه تیمورملک چون انعنا ورزش پروران خودشون خیلی که گفتیم در جهان در مسابقه جهانی سایمین رحیموف سزاوار جای
اول شده بودند، بعدا پرویز صابرов دیگرها همین انانه را باز جوانان آینده داری همین ناحیه ادامه داده ایستادند، از جمله سید احتم علی مردانوف ها و نوروز کریموف و دیگر جوانانی هستند که حالا سینشان در اگر گویم در سین سال مکتب میانه هم هستند. نفران ما امید داریم که از اینها بسیار متخصصان خوب و ورزشگران شایسته به اویا میرسند و نام و شرف همین ناحیه و در مجموع تاجیکستان عزیز در عرصه بین المللی بلند خواهند برداشت. امروز چیلچه بار دیگر اثبات کرد که ورزش میتواند مردم را به هم آورد، جوانان را روح بلند سازد و در قلب هر نفر حس وطندوستی و خودشناسی را قوی‌تر نماید. میدان امروزه گشتنگیری تنها پهلوانان یک منطقه یا یک ناحیه را به هم نآورد. برای هنرنمایی و سنجیدن نیرو در این صحنه ننگ و ناموس پهلوانان از گوشه و کنار مملکت و همچنین از کشورهای دوست و همسایه ازبکستان و قزاقستان به چیلچه آمده بودند. حضور مهمانان خارجی به مسابقه شکوهی دیگر بخشیده فضای رقابت‌ها را باز هم گرم و جالب‌تر گرداند. هر پهلوان با آرزوی پیروزی و با احساس بلند افتخار وارد میدان میشد. نگاه‌ها همه به صحنه رقابت دوخته شده بودند. قوه، مهارت، اراده و جوانمردی در هر آزمایی بر اعلی احساس می‌گردید. باعث خیلی افتخار است که با تشبث بی‌واسطه پیشوای معظم ملت که امروز نوروز ما جهانی گشت، سطح بین المللی گرفت، در تمام گوشه کنار حوزه نوروز گوشتنگاه طی جشن‌ها طی 2-3 ماه باز ادامه دارند. خصوصا در ولایت آوازدار ختلان هر هفته هر روز قریب که در این یا آن دهه چنین جشن‌های نوروزی گوشتنگیری ادامه دارند. خوشبختانه ما امروز یک هیئت پره پهلوانان ولایت سوخته به اینجا آوردیم. مقصد از آمدن ما سلام و درود مردم شریف ولایت سوخته و ساکنان این ولایت عموما به ساکنان تاجیکستان عزیز رساندن. وقتی که در همین دور زمان چنین جشن‌های نوروزی در وطن ما جشن گرفته می شود، این نشان چیست؟ نشان تنجی و آرامی و مملکت است که با سیاست درست حکومت تاجیکستان با سروری پیشوای معظم ملت به دست آمده است. قسمت اولی میدانداری امروزه با سبقت‌های کودکان و نورسان آغاز گردید. لحظه هایی که پر از امید، آرزو و شوق بی اندازه نسل نورس به ورزش بودند. محض این کودکان و نورسان ادامه دهندگان راه پهلوانان نامدار ملت به حساب رفته با قدم‌های استوار به سوی آینده درخشان حرکت می‌کنند. نورسانی که وارد میدان می‌شدند با وجود سن خرد داشتنشان در قلب آرزوهای بزرگ داشتند. امروز در گشتنی چیلچه آمده محمد 4 نفر غالب آمده، من با 3 نفر غالب آمده و پاداش‌های خوب گرفتیم. ما نیت داریم که با رقیب‌های دیگر رقابت کنیم و پگاه به خوالینگ رویم. تمرین‌های ما که نه با استاد صابرزاده فروخ تمرین میکنیم، در اینجا ما خیلی خوب گشتن گرفتیم و در آینده میخواهیم که در دیگر میدان‌ها پاداش‌های خوب گیریم.
هر یکی می‌خواست در نزد مخلصان مهارت خود را نشان دهد و اثبات سازد که در آینده می‌تواند نامبردار ملت و دولت گردد. پهلوانان نورس برای نشان دادن توانایی ارزنده کوشش‌های زیاد انجام داده با تمام هستی مبارزه می‌بردند. در هر حرکت آنها جسارت، اراده و محبت به گشتنگیری احساس می‌شد. گرچند سن و سال آنها خرد بود، اما روحیه غالبیت و احساس جوانمردی در هر رقابت بر اعلی نمایان می‌گردید. امروز توانستم در میدان چیلچه با سه حریفم رقابت کنم و دو تایش را دوران کردم. با یک تایش غالب آمدم و پاداش را گرفتم. من میخواهم در آینده سزاوار جایهای نمایان شوم. در ادامه میدان میخواهم که بر دیگر رقیبان غالب بیایم. هر سبقت پر از شوق و هیجان صورت گرفته، مخلصان با کفگوبی‌های گرم و صمیمی نورسان را دستگیری می‌کردند. برای این کودکان چنین میدان‌ها تنها مسابقه نیستند، بلکه مکتب بزرگی تربیت، جسارت و خودشناسی میباشند. محض از همین گونه میدان‌ها پهلوانان آینده به کمال میرسند. آنهایی که امروز با لباس‌های ورزشی وارد میدان میشوند، فردا میتوانند در عرصه‌های بزرگ بین‌المللی تاجیکستان را معرفی نمایند. من از دوشنبه بر ملک آمدم 5 نفر را شکست دادم. من میخواهم که بر دیگر گوشی‌ها رفته رقابت خیلی زیبا کنم و رقابت‌هایم را پیروزی انجام دهم. با استادم عزت خدای تمرین‌ها را زیاد نکنم که با گوشی‌ها رفته مهارت خود را نشان دهم. برای قدردانی از هنر و مهارت پهلوانان موفق میدان باشکوه امروزه از جانب دستاندرکاران و شخصان سخاوتپیشه تحفه‌های ارزشمند آماده گردیده بود. این اقدام نجیب باز یک نشانه احترام به ورزشکاران و قدرشناسی از زحمت و تلاش‌های پهلوانان به حساب می‌رفت. از جمله برای غالبان و پهلوانان بهترین 2 عدد چاق جایزه автомاشین سبکرو گذاشته شده بود که هیجان و شوق رقابت‌ها را باز هم بیشتر می‌گرداند. این گونه قدردانی‌ها برای ورزشکاران تنها مکافات نیستند، بلکه رمز اعتراف، احترام و دستگیری زحمت‌های شبانه روزی آنها می‌باشند. هر پهلوانی که وارد میدان میشد خوب درک می‌کرد که امروز نه تنها برای پیروزی، بلکه برای حفظ آبرو، ننگ و ناموس و شرف مکتب پهلوانی خود مبارزه می‌برد. از همین خاطر رقابت‌ها با روحیه بلند، اراده قوی و هنرنمای جالب جریان گرفته دقت هزاران مخلص را به خود جلب می‌کردند. به هر حال این میدان‌های در واقع محلی هم فرصت هستند هم تهدید. اگر که خوب از اینا استفاده بشه فرصت‌های پیش میاد برای رشد ورزشکاران و قهرمانان. اگر خوب استفاده نکنیم چیز خارج نمیشه. شما اگر باید کم کم به صورت نظاممند برگزار بشه اینا، به صورت اینکه با لباس یگانه کشتیگیری برگزار بشه
و خیلی از مواردی که برای این ساحه و مخصوصا برای یک ورزش بین‌المللی لازم هست کم کم این استانداردها باید در این معرکه ها هم اجرایی بشه، ضمن اینکه اگر با قوانین مقررات خاص خودش برگزار بشه تماشاگرها هم لذت و حلاوت بیشتری میبرن از مسابقات. نقطه مهم و جالب دیگر میدان گشتنگیری جماعت دهاتی چیلچه جلب گردیدن داوران فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان به حساب می‌رفت. حضور متخصصان و داوران صاحب تجربه و مسابقه سطح و صفت بلند بخشیده برای عادلانه و شفاف برگزار گردیدن رقابت‌ها زمینه مساعد فراهم آورد. داوران آزمایش‌ها را مطابق به قاعده‌های میدان سنتی گشتنگیری بهاگذاری نموده هر رقابت را با مسئولیت بلند و رعایت پرینسیپ‌های عدالت پیش می‌بردند. این اقدام باعث گردید که پهلوانان با اعتماد بیشتر وارد میدان شده مهارت واقعی خود را نشان دهند. نسبت داوری باشد در هر یک چاره‌بینی‌هایی که این سال دایر می‌گردد با درخواست و پیشنهادی آن شهرنمایی‌هایی که از جانب فدراسیون گشتنگیری درخواست پیشنهاد می‌نمایند و با دستگیری های رئیس فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان داورا به آن چاره‌بینی ها سفربر می‌گردند که برای گذراندن چاره‌بینی ها در سطح بلند دایر گشته نشد. امروز هم گروه کاری داورای فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان در این چاره‌بینی داوری نموده ایستاد. امروز رشد گشتنگیری تنها به برگزاری مسابقه ها وابسته نیست، بلکه مسئله مهمی رعایت قاعده ها، عادلانه داوری کردن و بلند برداشتن فرهنگ ورزش نیز اهمیتی کلان دارد. از همین نگاه تشبث رهبریت فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان در سمت جلب داوران کسبی یکی از اقدام‌های مهم و سریع وقتی به حساب می‌رود. این گونه تدبیرها امکان می‌دهد که مسابقه‌ها در سطح بلند با ترتیب و نظام و شفافیت برگزار گردیده اعتماد مردم و ورزشکاران باز هم بیشتر گردد، زیرا عدالت در ورزش یکی از ارزش‌های اساسی است و محض توسط چنین مناسبت کسبی آبرو و مقام گشتن ملی در داخل و خارج کشور بالا می‌رود. البته وقتی که از دولت‌های خارجی بر چنین چاره‌بینی‌هایی که در دامنک‌ها برگزار می‌کنند زیاده از 30,000 تا 40,000 مخلص اومده برای ورزشکاران، نه اینکه ورزشکاران تاجیک بلکه برای زور گویم مخلصی اشدی میکنن. این گونه مسابقه ها در تمام شبکه‌های اجتماعی در تلویزیون ها و در تلویزیون ورزش مثال نشان داده می شود که دیگر ورزشکارانی که از جمهوری خارجی می بیایند یک الهام و ذوق و رونق خود را در این جا می بینند و رفته در اون دولت های خود می گویند که ما در تاجیکستان بدیم. این گونه چاره‌بینی در سطح بلند برگزار می گردد که زیاده از 30,000 تا 60,000 مخلصان اشتراک می نمایند. قبل از آغاز رقابت‌های پوشیده و هیجان بخش میدان از جانب میزبانان میدان گشتنگیری جماعت دهاتی چیلچه با یک قطار ورزشکاران، استادان و چهره‌های صاحب احترام کشور تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. این اقدام صمیمانه نشانه احترام و قدرشناسی نسبت به نفرانی بود که سالهای زیاد برای رشد ورزش، تربیت جوانان و بلند برداشتن نفوذ گشتنگیری سهمی ارزشمند گذاشتند. در فضای پر از صمیمیت و کفکوبی‌های گرم مخلصان، قدردانی پهلوانان و چهره‌های شناخته و چاره‌بینی حسن دیگر ضم نموده روحیه اشتراکداران را باز هم بالیده‌تر می‌کرد، زیرا احترام به خدمت‌های فرزندان صادق ملت و قدرشناسی از زحمت‌های ورزشکاران یکی از بهترین ارزش‌های جامعه به حساب می‌رود. محض چنین مناسبتی نیک است که میان نسل جوان احساس مسئولیت، مهر و محبت به ورزش و ارزگذاری به بزرگان را تقویت می‌بخشد.
ҳамин тавр баъд аз ҳунарнамоии ҷолиби паҳлавонони наврас фазои майдон боз ҳам гарму пуршӯртар гардид. оҳиста оҳиста паҳлавонони шинохта ва пуртаҷриба низ барои майдондорӣ кардан вориди саҳна мешуданд. ҳар як қадами онҳо ба майдон таваҷҷӯҳи мухлисонро бештар намуда, нидоҳои шавқу ҳаяҷонро баланд мекард. паҳлавонони маъруф бо маҳорати баланд, таҷрибаи ғанӣ ва иродаи қавӣ вориди рақобат шуда, ҳунару санъати гӯштингирии худро ба намоиш мегузоштанд. ҳар рақобат пур аз мубориза, ҷасорат ва ҳунарнамоӣ диданӣ буд. дар чунин лаҳзаҳо майдони гӯштингирӣ ба макони воқеаи ҷавонмардӣ ва нерӯи инсонӣ мубаддал мегардад, ҷое ки дар он ангу номус, эҳтиром ба рақиб ва муҳаббат ба варзиши миллӣ дар мадди аввал қарор дорад. که امروز خلق تاجیک در همه گوشه کنار وطن جشن‌های نوروز عید داریم. ما در اینجا بهترین پهلوان‌ها از همه مناطق کشور حضور دارند. پهلوان‌های جمهوری همجوار نیز آمدند. این یک باعثی اصلا هر یک جشن نوروزی پهلوانی باعثی به هم آمدن ملت سربلند تاجیک می شود. گوشتنگ جدا اینکه این زاده گوشتنگ ملی ما است. و همگی 100 سال دارند، ما 6000 سال داریم. همه اصولهای گوشتنگ جدا از ما گرفته شدند. امروز پرچمبرداران وطن از در بین همین میداندارا به ما میرسند. با تغییر یافتن وضع هوا، یعنی هوای گرم در میدان امروزه، گلم‌های گوشتنگیری جمع کرده شد و ادامه رقابت‌ها از روی عنعنه‌های پیشین بالای زمین ادامه یافت. یکی از خطیرمندترین، هیجان‌آورترین و جالبترین قسمت‌های میدان باشکوهی امروزه رقابت‌ها میان پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان به حساب می‌رفت و آزمایش‌هایی که هزاران مخلص با شوق و احساس بلند انتظاری آن بودند و هر لحظه آن میدان را پر از هیجان و کف‌کوبی می‌کرد. در میدان گوشتنگیری جماعت دهات چیلچه پهلوانان موفق شناخته کشور همسایه ازبکستان وارد رقابت شدند. آنها همچون چهره‌های پرتجربه و صاحب نام به میدان قدم گذاشتند، اما پهلوانان بوننگ و بناموسی تاجیک با اراده قوی، مهارت بلند و احساس گرمی وطندوستی توانستند رقابت‌های بسیار جالب و تاریخی را به نفع خود انجام دهند. خصوصا پیروزی اسرائیل رحیموف بر مقابل بکمراد آلتیبویف و اینچنین غلبه شکر محمد میر محمدوف بر زاهد حسینوف از لحظه‌های خاطرمان و پرآوازه میدان به حساب می‌رفتند. این رقابت‌ها نه تنها از جهت هنرنمایی بلکه از نگاه روحیه مبارزه و اراده پهلوانان تاجیک برای مخلصان بسیار تأثیر بخش بودند. هر حرکت پهلوانان تاجیک با نداهای پر احساس مخلصان هم‌آواز می‌شد. میدان پر از هیجان گردیده، هواداران با افتخار از هنر فرزندان شجاع ملت استقبال می‌کردند. پهلوانان تاجیک نشان دادند که امروز مکتب گوشتن ملی قدرت و امکان رقابت با بهترین پهلوانان منطقه را دارد. این پیروزی‌ها بار دیگر ثابت ساختند که گوشتنگیری تاجیک امروز در حال رشد و پیشرفت قرار داشته. جوانان ما با اراده مستحکم و آمادگی جدی می‌توانند در هر میدان آبروی ملت را حفظ نمایند.
پس از شکست دادن پهلوانان موفق ازبکستانی در میدان امروزه گشتینگیری، دقت اساسی مخلصان اکنون به پهلوانان تاجیک روانه گردیده بود، زیرا محض آنها بعد از هنرنمایی دیدنی و پیروزی‌های مهم همچون مدعیان اساسی برای به دست آوردن شاه جایزه‌ها معرفی می‌شدند. روحیه بلند مخلصان، نداهای پر احساس و دستگیری صمیمی هواداران و پهلوانان تاجیک نیروی دیگر می‌بخشید. هر رقابت برای آنها تنها یک کوه‌آزمایی نبوده، بلکه میدان حسی آبرو و شرف ورزش ملی به حساب می‌رفت. یکی از کوه‌آزمایی‌های خطیرمانی دیگری میدان، سبقت پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استوپیریان و رقیبش از قزاقستان بود. این رقابت از اولین لحظه‌ها توجه هزاران مخلص را به خود جلب نموده، میدان را پر از هیجان و احساس گرداند. نیروسنجی این دو پهلوان بسیار پرشدت و دیدنی صورت گرفت. هر دو با اراده قوی و مهارت بلند وارد میدان شده، کوشش می‌کردند برتری خود را نشان دهند. اما کامرانشاه استوپیریان با تجربه غنی، آمادگی خوب و هنرنمایی جالبش توانست در دقیقه‌های اول رقابت برتری را به دست گرفته غلبه ارزنده را صاحب شود. او بار دیگر اثبات نمود که پهلوانان تاجیک دارای مکتب پراقتدار و روحیه بلند غالبیت میباشند. هنرنمایی چنین پهلوانان برای جوانان نمونه عبرت بوده، حس وطندوستی، جسارت و مهر و محبت به ورزش را در قلب نسل نورس بیشتر می‌سازد.
چون همه ساله میدان نوروزی چیلچه بسیار مهمانان پرقوت از جمهوری همسایه دولت از ازبکستان از قزاقستان آمده بودند. امروز پهلوانان تاجیک خیلی با مهمانان آمده خیلی قوزمایی خوب کرده. من با دو حریف خود یکی از جمهوری ازبکستان و دومی از جمهوری قزاقستان قوزمایی که غالب گشتم و صاحب دو تا اشتر گشتم. ما با تیم با مربیان 9 نفر آمدیم. امروز باشد 3-4 نفر آنها غالب آمدند و اینها جوان هستند. ما کاربری کرده ایم، تمرین کرده ایستادیم. ما امید کلام داریم از آنها که میدانداری کنند تا که شأن و شرف ملت را بلند بردارند. بعد از تلاش و هنرنمایی جالبی پهلوانان، کمیته تدارکات میدان گشتینگیری جماعت دهاتی چیلچه به چنین خلاصه آمد که یکی از چهار جایزه های اساسی در نام پهلوانی شناخته و صاحب احترام شریف نظریف گذاشته شود. این تصمیم از جانب مخلصان با خوشنودی و کفکوبی های گرم و صمیمی استقبال گردید، زیرا شریف نظریف از جمله پهلوانان است که با هنر و جسارت خود میان دوستداران گشتینگیری محبوبیت زیاد دارد. برای رقابت نمودن با این پهلوان پرتجربه، پرویز عبدالرحمنов یکی از پهلوانان جوان و امیدبخش میدان انتخاب گردید. همینطور دو چهره قوی و با اراده برای به دست آوردن автомашинаи سبکرو وارد رقابت حل کننده شدند. از اولین لحظه های قوزمایی معلوم بود که این رقابت یکی از سخت‌ترین و جالب‌ترین سبقت های میدان خواهد شد. هر دو پهلوان با احساس بلند غالبیت و اراده مستحکم مبارزه می بردند. لحظه های بسیار حساس و خاطرمان پی هم به میان آمده مخلصان را در حالت هیجانی به اندازه قرار میداد. هر حرکت پهلوانان با نداهای بلند و دستگیری گرمی مخلصان هم‌آواز میشد. گاهی شریف نظریف برتری نشان میداد و گاهی پرویز عبدالرحمنov با جسارت و تلاش‌های پی در پی رقیب را زیر فشار قرار میداد. این رقابت دیدنی زیاده از 10 دقیقه ادامه یافته از جهت هنرنمایی یکی از بهترین نیروسنجی‌های میدانی امروزه به حساب می‌رفت. بالاخره بعد از مبارزه طولانی و کوشش‌های زیادی هر دو پهلوان، تجربه و مهارت شریف نظریف نقش حل کننده بازید. او توانست رقیبش را شکست داده صاحب شاه جایزه автомашинаи سبکرو گردد. امروز در جماعت دهاتی چیلچه ناحیه تیمورملک جشن پرشکوه نوروز، جشن اجدادی ما گشتین ملی شده گذشت که من خوشبختانه توانستم امروز دو رقابت نمایم. با رقیب اول خود از جمهوری ازبکستان مساوی و رقیب دوم خود را که پیشتر از او باخت داشتم پرویز عبدالرحمنov بود. برای شاه جایزه اشتراک نموده توانستم که حریف خود را شکست نمایم و صاحب شاه جایزه автомашинаи سبکرو گردم. منتداری خود را به همه مخلصانمون میرسانیم که نگاه نکرده به هوای گرم ما را مخلصی میکنند. در سال 2026 این 8مین شاه جایزه من میباشه که در کارنامه ورزشی هم باشد. این 22مین شاه جایزه بود و باز کوشش مینماییم که دستاوردهای خود را از این هم زیادتر نماییم.
همین طور میدان باشکوه گشتینگیری جماعت دهاتی چیلچه ناحیه تیمورملک در فضای گرم و خاطرموم به انجام رسید. این چورابینی ورزشی بار دیگر ثابت ساخت که گشتین ملی همچون رمز جوانمردی، وحدت و افتخار ملی در قلب مردم جایگاهی خاصه دارد.